बोलो श्री संत भगवान की जय। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी सभी सुधरेगी। अच्छी बनेगी तेरी सही सुधरेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों जो वेश छे जही दरस परस समाम गमादी पाप रास मिटाई। चंद्रमा रात में उगे त्यारे तमने ठंडक आपे, पण संतो जे छे ना तमने जीवन में ठंडक आपे। एमने जोईने मन में बैराग्य थाय, एमने जोईने भगवानનું नाम लेवानो मन थाय। महाराज जय सिया राम। कोई कीधुं नहीं, एक संतना वेशनी किंमत छे। मारा साथे एक दीकरो काका ओरखे छे, 2005 थी छे। एने दीकरा जेवो ज हूँ राखुं छुं, काकाने ख्याल छे। एनो छोकरो आखो दिवस मारा भेगुं ज रमे। 4-5 वर्षनो छे, सरस तबला वगाड़े छे काका। आ एक दिवस तमारा त्यां लावीश। एने रामायणनी चौपाईओ याद छे। अमारा साथे सुंदरकांड में रोज तबला वगाड़वा बेही जाय। हाँ, एक दिवस लावीश तमारा त्यां। तो 2005 थी सरंग मारी पासे छे छोकरो। एक दिवस मैंने प्रश्न पूछो कि बापू बीजा बधा महाराजनी साथे चेलाओ जाए तो एमने बधा सम्मान करे, दक्षिणा आपे, कोई लोभ लालच नहीं। लोभ लालच एने नथी, कारण एने जोईए एना करता घणुं बधुं वधारे में आपी दीधुं छे। એટલે કોઈ લોભ લાલચ નથી। મને કહે કે ખાલી પૂછું છું કે મને કોઈ કેમ આપતો નથી। ત્યારે મેં એને બોલ્યો કઈ ને ઈ સારો કર્યો કે આ જોઈ લે ને આ જોઈ લે। તને તિલક કરતા શરમ આવે છે, તને સાત્વિક કપડા પહેરતા શરમ લાગે છે, તો ક્યાંથી મેર આવે? હે साधु वेश संत बरे परवार थी वेश धरे अवधूत। राम नाम के गोला छूटे भाग जाए जमदूत। सीताराम। आ रोज रामजी मंदिर में आरती पछी आ थाय। हैं राम नाम में ताकत छे। हूँ तमने कही रह्यो तो भर जन्म भव बीजा नाम। विश्वामित्र महाराजे राम रक्षा स्तोत्र में लख्या छे भर जन्म भव बीजा नाम हर जन्म सुख संपदाम। महाराज जी भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। भर जन्म भव बीजा नाम हर जन्म सुख संपदाम तर जन्म यमदूता नाम श्री राम रामेति गर्जनम। राम नाम बोलवाथी शुं थाय? भर जन्म भव बीजा नाम। जन्म मरण ना जे बीज छे तमे खेतर में वावेतर करो, घઉં डांगर बाजरा, तो तमे एक काम करजो, घरे बासन गरम करीने एमां शेकी नाखजो अने पछी वावजो। बहु उगे हो। नहीं उगे? अरे हमें तो एवं वावीए छीए तो उगे छे। भर जन्म भव बीजा नाम। जे राम नाम बोले छे एना जन्म मरण ना जे बीज छे एमा अंकुरित थवानी जे शक्ति छे ए बड़ी जाए छे। अने बड़ी गया शेकी दीधेला बीज कदी उगे नहीं। एटले तमारो जे पुनर्जन्म थाय, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना और मरना, फिर जन्मना फिर मरना। जे राम नाम बोले छे एना भव फेरा मटी जाए छे, कारण के जन्म मरण ना बीज ने राम नाम बारी नाखे छे। बड़ेला बीज कदी उगे? मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो
कि फिर मरना न होय। तो राम नाम पहलो फायदो, जन्म मरण माथी मारो तमारो छुटकारो થઈ જાય। તમે કહેશો કે શું વાંધો છે ફેરથી જન્મ લઈએ તો? બહુ તકલીફ છે। તમે બધા આ અનુભવી છો, ખાસ કરીને માતાઓ બહેનોને પૂછું કહું, જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય, જે ઘડી બાળક માના પેટમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે માં અને બાળક બંનેના જીવ અધર તાલ હોય છે। માં મરીને અને પછી બાળકને જન્મ આપે છે। કેટલી માતાઓ બાળકને જન્મ આપતી વખતે મરી ગઈ છે, કદાચ તમારા લોકોમાંથી એ કોઈ જાણતા હશે। અમુક ટાઈમમાં એવી પરિસ્થિતિ આવે કે ડોક્ટર તમને પૂછે કે ભાઈ 2 में से 1 बचेगा, किसको जिलाऊं? ले घना लोग શું કહે કે મા બાપ હશે તો છોકરા બીજું આવશે, ભલે છોકરા જાય પણ માને બચાવી લ્યો। માની મમતા। સિવિલ હોસ્પિટલની વાત કરું, મેં બહુ સેવાઓ આપી છે। 115 જણાનું બાયપાસ કરાવરાયું છે ભીખ માગીને, તમારા જેવાને કહીને। 7 જણાનું લીવર, 8 જણાનું કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં મદદ કર્યું છે। એટલે લોકોએ લોક સંતની ઉપાધિ આપી છે। મહારાજ શ્રી કહેતા હતા, દંડી સ્વામી તમે લોકો પણ દંડી બાપુને ઓળખો છો, મારું નામ દંડી બાપુ નથી, મારું નામ છે વૈદેહી શરણ। તો દંડી બાપુ કેમ કહે છે બધા? 5556 કિલોમીટર અંબાજી, પાવાગઢ, ડાકોર, બહુચરાજી, દ્વારકા, નાસિક થી ત્રંબકેશ્વર, અંકપાત થી મહાકાલેશ્વર, પાનસર થી બરદાઈની માતા રૂપાલ 31 વખત। આ ટોટલ 5500 ઉપર કિલોમીટરની દંડવત યાત્રા મેં કરી છે, એટલે લોકો મને બરજબરી દંડી બાપુ કહે છે। તો આ ભગવાનની કૃપા હોય તો શક્ય બને। હું તમને કહી રહ્યો હતો કે જન્મ મરણમાં શું તકલીફ છે। બાળક જ્યારે માના ઉદરમાં હોય ત્યારે માના ઉદરમાં શું છે? એર કન્ડિશન લાગેલા છે? ના, મલ, મૂત્ર, માંસ ને મજ્જા, અને આ 4 વસ્તુ જ્યાં હોય ત્યાં કીડા ફરે ફરે ને। તો માના પેટમાં જે ગંદકી છે એ ગંદકીની અંદર અનેક નાની નાની કીડાઓ છે, અને બાળક જ્યારે માના પેટમાં હોય ત્યારે નાની નાની કીડાઓ એના શરીરને અરે। તમારા શરીરને કોઈ વસ્તુ અડી જાય તો તમને ખન આવે। હવે માના પેટમાં બાળકને ખન આવે તો એ કોને કહે કે મને ખની આપો? ત્યારે બાળક જીવ પરમાત્મા સિવાય કોઈને જોતો નથી, અને ત્યાં સુધી કોઈ પહોંચી શકે તેમ છે પણ નથી। એટલે બાળક મનોમન ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, હે ભગવાન આ નર્કમાંથી મને બહાર કાઢશો તો હું તમારું ભજન કરીશ, મનુષ્ય શરીર હું સેવામાં લગાવીશ, કોઈને છેતરવામાં નહીં। પણ આજે 99% લોકો બીજાને છેતરીને આંતરીને બીજાનું જે થવું હોય તે થાય, પણ હું સુખી થઈ જાઉં, ફક્ત એટલી ભાવના સાથે જ માણસ જીવે છે। ત્યારે ભગવાન કૃપા કરે અને એને માના પેટમાંથી બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે। એ વખતે માં હોશમાં ન હોય, એનું જીવ જતું જ રહે છે। ઘણાને તો 2-3 કલાકે હોશ આવે છે, પણ ધન છે માની મમતાને, હોશમાં આવે ત્યારે પોતાના બાળકને શોધે છે। હું સિવિલની વાત કરી રહ્યો હતો। સિવિલમાં એક આવી રીતે પ્રસૂતિકા ગૃહમાં હું મદદ કરવા ગયેલો। બિલ વધારે હતું, ખર્ચો વધારે હતો, અને મારી પાસે કોઈ બોર્ડ નથી, હું કોઈ જગ્યા કોઈ એ બોર્ડ કે પેપરમાં કશું છપાવતો નથી, પણ તમે લોકો 5-25 રૂપિયા આપો છો, અને જે માગ્યા વગર મળે છે એમાં જે મારા આશ્રમમાં ખર્ચો થાય એના સિવાય હું ગરીબોમાં, વિદ્યાર્થીઓમાં અને જે કંઈ ભી બધે દર વર્ષે ફેબ્રુઆરી માસમાં
18મી તારીખે ફિક્સ છે તારીખ, અરે અરે ગરીબ વરઘડિયાઓનો સમૂહ લગ્ન કરાવું. અત્યાર સુધી 109 જોડી બર, 109 ને 109 કન્યા, બંને પક્ષનો તમામ ખર્ચો કરીને મેં 109 વરઘડિયાને માગ્યા વગર જે ભગવાને આપ્યું છે એ સેવા કરી છે. મારી પાસે ન બેંકમાં ન ખિસ્સામાં. અમુક ટાઈમમાં તો સંતો આવે તો એને આપવા માટે 100 રૂપિયા મારી પાસે નથી હોતા. કોઈને કહીએ તો કોઈ માને નહીં, અને મારે કોઈને મનાવવાની જરૂર નથી. પરમાત્મા જે કરાવે એ સારું કરાવડાવે. તો હું ગયો સિવિલમાં, અને એ વખતે પૂછવામાં આવ્યું ઘરના લોકોને કે 2 માંથી એકને બચાવી શકશે? 2 ને બચાવી શકાય નહીં. બેહોશીની અવસ્થામાં માં આ વાત સાંભળી ગઈ. જેના પેટમાંથી હજી બાળક બહાર આવ્યું નહીં 100%, 25% જ બહાર આવ્યા છે અથવા આવવાની તૈયારી છે. અને માં આ વાત સાંભળીને ત્યારે કહે છે કે મારી અંતિમ ઈચ્છા એ છે કે હું ભલે મરી જાઉં પણ મારા દીકરાને તમે લોકો વાંચવજો. આ છે માની મમતા. પણ મારો મતલબ એ હતો કે જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે બહુ વેદના, કેટલી વેદના એના માટે શાસ્ત્ર સંમત છે. ઉપનિષદોમાં વર્ણન છે, પુરાણોમાં વર્ણન છે કે 1000 બિંછુ એક સાથે કરડે અને જે વેદના થાય એટલી વેદના માને અને બાળકને જન્મ સમય થાય છે. તો શું મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરીને તમે આ વેદના ફેરથી બેઠવા માંગો છો? એટલે ભગવાન રામજીના નામ લેવાથી તમારા જે ભવ બીજ છે એ કપાઈ જાય છે, બળી જાય છે. એટલે તમારો પુનર્જન્મ થતો નથી. અને ભગવાનના ચરણોમાં કોઈ મરી જાય તો આપણે શું કહીએ છીએ? ભગવાન એમની આત્માને ચિર શાંતિ આપે. ખબર છે કે જીવ મળ્યા પછી શાંતિ મેળવી શકતો એને તમામ કરેલા કર્મ ભોગવવું જ પડે છે. નામુક્તમ છીયતે કર્મ જન્મ કોટિ શતૈરપી અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃતે કર્મ શુભાશુભમ. 100 કરોડ જન્મ લીધા પછી પણ તમે જે આજે કર્મ કરો છો એ કર્મનું ફલ ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી. ભોગવવું પડશે, ભોગવવું પડશે, ભોગવવું પડશે. અને જે પણ કર્મ છે એ દરેક કર્મનો ફળ તમને મળે જ છે. કદાચ અત્યારે બચી જાય ને પૂર્વ જન્મના પુણ્યના જોડે તો એવું ન સમજતા કે અમે શોર્ટકટમાં નીકળી ગયા. ક્યાં કોઈને ખબર પડી? કોઈને ખબર પડી કે ન પડી? પણ દુઃખની વાત છે, મંદિરમાં જાય ત્યારે ભગવાનને માનસ પગે લાગે, ભગવાન છે. સારા કર્મ કરે તો ભગવાનની સાક્ષી એ કરે. તો મારું એમ કહેવું છે કે એકાદ કર્મ ખોટા તમે કરતા હોય તો ત્યાં ભગવાનની હાજરી રાખો ને. ના, તમે એમ વિચારો છો ભગવાન નથી, પણ ખરી વાત તો એ છે કે ત્યાં પણ ભગવાનની સાક્ષી હોય જ છે. भगवान सिया राम में सब जग जानी आ चौपाई छे। मेरे प्यारे रामचरितमानस ની कथा बहु सरल छे। तो चार साधन छे। एक नाम, भगवान नु नाम जपવું। बीजा नंबर छे दर्शन, भगवान ना दर्शन थी जीव ना पाप कपाय छे। त्रीजा छे भगवान नी कथा, जेनी कथा पिक्चर सीरियल आपने जोईए ने तो रात में मने तमने एवा सपना आवे। हाँ, तमे पिक्चर जोता जोता सुई जाओ तो जॉनी वॉकर तमारे सपना में आवे। अने रामायण सीरियल जोता जोता सुई जाओ, आज सखी सपने में देखी राम लखन सिए जनक लली आज सखी। तो भगवान नु नाम लेता लेता सुई जाओ तो भगवान सपना में आवे। एटले जेनी कथा तमे सांभळो एवी तमारा अंदर विचारधारा आई जाए
તો ભગવાન રામજીની કથા સાંભળવાથી મનુષ્યને જે જીવન છે રામ જેવા બને. રામ પિતાજી સાથે કેવા વ્યવહાર કરતા હતા, રામજી ભાઈઓ સાથે કેવા વ્યવહાર કરતા હતા, રામજી પત્ની માટે કેવા વ્યવહાર કરતા હતા, રામજી દુશ્મનો સાથે કેવી રીતે પેશ આવતા હતા, રામજી પ્રજા સાથે કેટલું પ્રેમ કરતા હતા, રામજી બ્રાહ્મણોને કેટલું પ્રેમ કરતા હતા, ભગવાન રામજીને ગુરુ પ્રત્યેની કેવી ભાવના હતી, ભગવાનને પ્રજા પ્રત્યે, દેશ પ્રત્યે, જન્મભૂમિ પ્રત્યે કેવી લાગણી છે, એ રામાયણની કથામાંથી જાણવા મળે. આજના જમાનામાં ભલે નવી નવી કથાઓ નીકળી છે, લોકોએ રામદેવની કથા શરૂ કરી, પ્રજ્ઞા પુરાણની કથા શરૂ કરી, લોકોએ કેવી કેવી કથાઓ શરૂ કરી દીધી છે. કરો, વાંધો નહીં, પણ એ બધી કથાઓમાં તમને રામ કથા તો કરવી જ પડશે. કથા ગમે તે કરો, પણ જ્યાં સુધી ભલે તમારું જીવન, હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવા તમારા જીવન હસતું રમતું રહે, પણ એના માટે તમારે આચરણ તો મારા રામજી જેવા કરવું જ પડશે. राम बिना उद्धार नहीं हो सकता है. इसलिए राम जी की कथा सुनना और एमनी जे लीला छे, कथा छे ने जीवन में उतारवा. अने एक और बात, भगवान ना धाम में रहવું. तमे गृहस्थाश्रम में रहो छो, गृहस्थाश्रम बगर स्वार्थ चाली सके. बहुत बड़ी बात बता रहा हूं. स्वार्थ बगर गृहस्थी जीवन पूर्ण थाय ज नहीं. तमे माँ बापनी सेवा करो छो स्वार्थ थी, एमने मने मोटो कर्यो छे अने एमना बधेला पैसा मारा काम में आवशे एटले तमे माँ बापनी सेवा करो छो. आमदनी वधारे थई जाए, माँ बाप बोझ लागवा लागे तो तमे घरडा घर में मूकी आवशो. शरम करवू जोईए. आ घरडा घर भारत नो कलंक छे एवुं हूँ मानु छुं. तमे छोकरा ने उछेरो छो, मोटा करो छो, भणावो छो, तमने स्वार्थ छे मारो छोकरो मोटो थईने सचिन तेंडुलकर बनशे अने हवे तो दाखलो आपवो पड़शे वैभव सूर्यवंशी बनशे. मारो दीकरो डॉक्टर बनशे, इंजीनियर बनशे, खूब लोकोने कापशे, खूब पैसा कमाशे, खूब घोटाला करशे अने अमारा घरे खूब सगवड. बहु सगवड भेगा कर्या होय एने पर मरे ने तो लाकड़ा ने छाना जोईए छे. एना वगर दिवस में 70 वखत कपड़ा चेन्ज करता हता एवा जयललिता, जेना घर में 5000 थी वधारे साड़ी, 5000 थी वधारे चंपल बूट नु सिलेक्शन हतुं, एवी जयललिता भी मरी गई ने तो एने पण कफन मारा तमारा जेवा धोड़ा जता. एने एम न कीधुं, मर्या पछी एम न कीधुं के मारा कफन ना कपड़ा जरा लाल बादरी ने लीली ने पीरी करी देजे. ध्यान दीजिए, आप किसके लिए कपट कर रहे हैं, कोना माटे? तमारो एक ज काम छे, माता पितानी निस्वार्थ सेवा करो अने तमारा संतान ने निस्वार्थ रहीने एने योग्य बनाओ, एने लायक बनाओ. एनाथी वधारे अत्यारे तो मानस शुं करे, आटलू तो मारे छोकरी ने आपी देवू पड़े. मामेरू आवे ने आ छोकरो न करे तो एवा संस्कार शुं काम छोकरा ने ते आप्या के न करे. चंदू काका पाहे जा आश्रम में मूकिया तो एने खबर पड़शे पोतानो तो ठीक हजारों मानसनु कर्युं छे. 12 महीना में 4-5 कथा तो काका तरफथी होय ने, 100 वर्षो मानस तो होय ने, तो केटला मानसनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेवा करे छे. संस्कार एवा आपो बाळकने के जो बेटा, पण तमे संस्कार नानपणथी आपो छो. जरा ए छोकरो रड्यो नहीं अने तमे शुं कहो छो, हाचुं बोलजो ईमानदारीथी, छोनो रहे नहीं तो बोलो ना. केम हाहू मरे छो? कोण लई जाए? लईने शुं करे? तमारो छोकरो तमारो न थयो तो ए मारो शुं थाय? अने बीजू कि तमारा होय तो तमारा जेवा ज जमे तमे जेवा आईर बैतरा हशो एवा ज हशे ना. खून का गुण कभी बदलता नहीं है. हाँ, हम लोग ऐसे किसी को चेला चेली नहीं बनाते. बाबा जी लईने शुं करे? पण तमे जे एनी सेवा करो छो स्वार्थथी करो छो, निस्वार्थथी करो.
કે મારો છોકરો લાયક બને અને સમાજની સેવા કરે. પણ તમે ભણતર એવા ભણાવો છો કે આ ભણશે, આ ડિગ્રી મળશે તો આ નોકરી મળશે. પહેલાથી માત પિતા બાળકને શીખાવે, ઉદર ભરે સો ધર્મ શીખાવે. માતા પિતા બાળકોને એવી રીતે તૈયાર કરે કે જેથી કરીને એ સંપત્તિ કમાય. એના સિવાય કંઈ શીખવાડતા જ નથી. એને ધ્રુવની કથા સંભળાવો, એની પ્રહલાદની કથા સંભળાવો, રામકૃષ્ણની કથા સંભળાવો, એના અંદર તમે શિવાજી મહારાજની કથા સંભળાવો, એને તમે મહારાણા પ્રતાપની કથા સંભળાવો, એને તમે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની કથા સંભળાવો.